का उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। सब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं प्रभु भानगर कब हो गयो। जागो रे मोहन प्रात भय लय साम पट पट दूर कियो हे धन रे जनुनी वाको दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे। जागे मथुरा उमंग बरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदायान खड़ी। फेरो जाप कमर कसी बांधो उठ मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत हे दोनों नयन यात निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरलिय दूर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। शशि किरण शीतल भये चकय पिया मिलन गए। अति सुगंध पवन बहुत द्रुमल पात डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। उदित भयो प्रकट भान जीव जात सुखित भान ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान। जागन की बेर भरी नयन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार विंद दीनन कूदेत दान भूषण अमूले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत तहाली। सेना सहित शिव द्वारे टाडे होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए झारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कांचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी। चितवत भय किए चराचर मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान रूप दीनोले कर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंदया पदाहरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी। बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी। नवबादीय कर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा। मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरा।
એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાતરા ભરી રામને કમોતી પના જોત કી જડી રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી 56 ભોગ નિત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ વચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિકા દય રંગ બીજે હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચ બાતી જારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદ વારી અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દીન રાતી આરતી રઘુનાથજી જય પર ભાતી कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दये रंग बीजे शंकर सनकादिका दये रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम विना विचारे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वासुरुडु गोकुली उगाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी भात कृष्ण जी मामो मायो मासी संहारी पोताना जानीने हये मुगति आपी कृष्ण जी अजामिल तार्यो माहुत पापी एक कोलिए कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी कृष्ण जी गुण का तारी अहल्या उतारी कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी दास लड़ा बने रे हरिनी भगति जानी मेहता नरसैया स्वामी नी बोलो अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी बोली रे परवाणन हरिने वेचवा चाली 16 सहस्त्र गोपीना वाला ने मटकी मागाड़ी सुंदर चोली अंगे परी रहेला कूली सेरिये पोकारे कोयलोने मुरारी मटुकी उतारी माई मोरली वागी ब्रिजनी सुंदरी सर्वे जोवाने लागी ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक प्रेखे 16 सहस्त्र गोपीना वाला ने मटकी माँ देखे ब्रिज सुंदरी ने भावे मलिया अंतरयामी मेहता नरसैया ने लाड लड़ाया जुगते स्वामी बोली रे परवाड़न हरिने वेचवा चाली आज हमने कृपा की दी वैकुंठनाथ पलंगे आरीने बैठा हमारी साथ पलंग पाथरी आपू सुखिया तावो रसोई निपजाऊ हरि तम जमता जाओ आलसड़ा मोड़ीने हरि हिंडवा लाग्या
ઘડીએ કટકો ને પ્રભુજી ઉતારો વાગ્યા. ખાડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તળી. પૂડા પૂરી હતી ઘના મારે વેળમી ગરી. ઘિયાના મેં ગવરી તના તરતના તાવ્યા. નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. આજ મારા નયના સફળ થયા. જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદના નિહાળીને હૈડામાં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા. આલિંગન દીધું. શિવ વિરાજીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાય. મારો વાલો જીવિયાઈલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. જોયા નાથને નિરખી. વનચર વીરા બધામણી કોણ દેશથી આવ્યા. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યા. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવાના જડથી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી. સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત. જાર ઓલાય મારા તનતની કુશલ છે રઘુનાથ. પૂરે કીધું મારા કંથજી હૈયે હાથે ન માર્યા. કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાકના મેળા શું થયા હૈડા કઠણ જ કીધા. છતાં આપે સહુ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા. જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠા આસન વાળી. સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપવિત લીધા વારી. પંથ નિહાળી નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે. વનચર વીરા બધામણી કોણ દેશથી આવ્યા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું. કહો તો રાવણને રોલવું કહો તો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારી માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા. સતી તના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા.
આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગો ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીથી દર્શને દુખડા રે હરિએ હજારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ હજારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુર જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ અવતારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો કેમ રહીએ સૂઈએ નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગળ ગાય રે કાળ અવસર કોઈ નવ દેખો અચિંતો વલી આવે રે સંસાર સગળો કાળે ખાધો આખર મસ્તક કૂટો રે જમદૂતો તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કુળતો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાઈ રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બોરી મારે રે કોઈએ કાયા બાળી રે જાલી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો જો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સમરણ ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના સિર પર પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાસો રે આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ સુઅંતર કીધા રે રાધાબાઈ નો હાર જલઈને રૂકમણીને આપ્યો રે જાણતી તો જવાન વધેતી રહેતી મુખડું જોતી રે પ્રાણ તજુ પરસોત્તમ આગે આપો હમારા મોતી રે શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડુ જોતી રે રૂકમણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે हमारा मोती कांगरियारा તમારા મોતી ગોળ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોતીડા મોતી રે દીવાને અજવાળે બાંધ્યું મરકલે હાર પરોતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી
મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે હાજરે સાંભળીએ વાલે આમ સુવંતર કીધા રે સાધક રે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયાળ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી સિયા જમુનાના તીર રડિયા મના શબ્દ કોકિલા તરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાર મૈરા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રડિયા મના જસોદા જગાવે મહાવને સુતા જાગો નીતા સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે પાટ્યો પોપર પાર જમુનાના તીર રડિયા મના આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતને આલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રડિયા મના સોના જારી જમના જળ ભરી આવેર દાતન સાર દાતને આલુ દીનાનાથને મુખલુવારું માર જમુનાના તીર રડિયા મના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય કરમે દણીને ખભે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રડિયા મના વાચરડા વાડે ગોવાળીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સોના વડકા દૂધે ભર્યા માય સાકર સાર જમુનાના તીર રડિયા મના દૂધડા પાઉ દીનાનાથને હૈડા ટાળા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માઈ માખન સાર જમુનાના તીર રડિયા મના ચોલા રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથની વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર રડિયા મના પૂરી તરુમાં સુરની શિરો સુગંધદાર અથાના મંગાવ વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રડિયા મના તરત નાતાવ્યા દ્રુત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રડિયા મના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય સોના જારી જમના જલ ભરી આચમન લોને દયાળ જમુનાના તીર રડિયા મના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાર લવિંગ સોપાઈને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના તીર રડિયા મના માડને આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરિને અંબોરે મોઈ ગોકુળની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રડિયા મના ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાના ગજવે ગાલું બદામ પીસતા શેરડી દાળ મદ્રાસ
જમુનાના તીર રળિયામણા, ચરણે મેલું તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલ્યું લાલ લાકડી, ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા, જસોદાએ મહિલા વલોવિયા, આસી અધારી રાત, બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદાજી માત, જમુનાના જલ છે બિહામણા, સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના તીર રળિયામણા, કદમ ચડીને જંપલાવ્યા, બેઠા સાત પાતાળ, કૃષ્ણએ કાઢી નાગનાથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદા માત, કાલિંદ્રીના જલ છે બિહામણા, મોકલો બળભદ્ર બાપ, જમુનાના તીર રળિયામણા, કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાથ, ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો, ત્યારે કોણ હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા, કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા, નાથ્યો કાળી નાગ, નાગનાથીને તમે સાંચર્યા, તમને શું કરે સાપ, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગોકુળ રાખ્યું રે લંતું, ત્યારે કોણ હતું સાપ, બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાપ, જમુનાના તીર રળિયામણા, નવા નિપજાવ્યા કેટલા, કોઈએ ન જાણી વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા, જમુનાને તીરે જઈ ઉભા, મુખ મુરલીની ટેક, વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, ગોપી સૌકી દો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળદર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાયે નર ને નાર, ભવસાગર ફેરો ટળે, ગાયે માધવ દાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા, ગાયે માધવ દાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, ભોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો, પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ, રામ કબીર નિગ્રહ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે, જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો,
ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે પવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટારો. નિસંગ ભાઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગાય. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મળી ભોજન પાવો. સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય. જન જીવન તા બળ બળ જાય. આનંદ આરતી હરખ પારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. ચૌદસ બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કિયાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. ચૌદસ બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કિયાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. બોલો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. હેત કૃપા ને રામ કબીર. ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાળોને નામદેવ કબીરના પઠારેથી રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો આપણે સૌ જીવનજી મહારાજની ગાદીને રામ કબીર કહીએ છીએ અને પ્રણામ કરીએ છીએ. આ ગાદી અત્યારે આપણા માટે એક સ્મૃતિ રૂપે છે, એક પ્રતીક રૂપે છે. અને યોગાનું યુગ એ છે કે આજે શ્રાવણ સુદ 14 અને શ્રાવણ સુદ 14ના દિવસે એક પ્રસંગ બનેલો આપણી ઉદા ભક્તોની પરંપરામાં. એ પ્રસંગ નરસિંહદાસજી સાથે બનેલો. જે ભક્તોએ વાસંતી ચરિત્ર નામનું પુસ્તક યદુનાથ મહારાજે લખ્યું છે, એ જે વાંચ્યું છે, એમને આ પ્રસંગની ખબર છે કે વાસંતીને એક કુકર્મ આચરનાર પુનિયાદ ગામે એનો બચાવ વસંતદાસજી ને નરસિંહદાસજી આપણા સ્વામી પરિવારની આ પેઢીએ કરેલો. અને વાસંતીને એના પુત્ર સહિત ઝુલાણાના ઠાકોર ને ત્યાં નરસિંહદાસ મૂકી આવ્યા હતા
આ કુકર્મીના અત્યાચારોથી બચાવવા માટે. અને એના અત્યાચારથી બચાવવા માટે, એનું રક્ષણ કરવા માટે ઝૂલનાને ત્યાં મૂકી આવ્યા. અને આ માણસને સમજાવવાથી પણ, નરસિંહદાસના સમજાવવાથી પણ જે સમજતો ન હતો, તો એને જઈને ગાયકવાડનું રાજ્ય હતું ત્યાં એને ફરિયાદ કરી. અને ગાયકવાડના રાજ્યમાં ફરિયાદ કરી એટલે ગાયકવાડ રાજ્યના સુબા પુન્યાદ આવ્યા. અને પુન્યાદ આવીને એમને સવાલ જવાબ કરવાના હતા નરસિંહદાસને. અને નરસિંહદાસને એવું લાગ્યું કે ગમે તેવા સવાલ જવાબ થાય, સમાજમાં હું શું મોઢું દેખાડીશ, કદાચ એમને મનમાં કોઈ પણ ભાવ આવ્યો હોય, પણ એ પુન્યાદની પોતાની જે જગ્યા છે એ છોડીને જતા રહ્યા. અને સાંજે જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે એમને જે આસન ઉપર બેસીને સત્સંગ કરતા હતા, કીર્તન કરતા હતા, એ આસન પાસેથી કંઈક તેજનો લીસોટો જતો જોયો. અને ગામના ભક્તો અને પટેલો એમને મળવા માટે આવ્યા. અને ગામના ભક્તો અને અગ્રગણ્ય પટેલો એમને મળવા આવ્યા અને ધન્યવાદ આપવા માંડ્યા. તો પછી નરસિંહદાસને આશ્ચર્ય થયું કે આ ધન્યવાદ મને કેમ આપે છે? તો એ જે પત્ર હતો એ આસન ઉપર મૂકવામાં આવેલો હતો. જે આસન ઉપરથી નરસિંહદાસ સત્સંગ કીર્તન કરતા હતા એની ઉપર પત્ર મૂકવામાં આવેલો હતો. અને પત્રમાં સુબાએ કહ્યું હતું કે મને સંતોષ થયો છે અને હું તમને નિર્દોષ જાહેર કરું છું. અને જે ઘડીએ એમને આ પત્ર વાંચ્યો તે વખતે નરસિંહદાસ ભાવ વિભોર થયા, આંખમાંથી અશ્રુ જાય. અને પછી કહે છે કે મને બચાવવા માટે, મુજ પામરને બચાવવા માટે તમારે આટલી બધી મહેનત કરીને અહીંયા આવવું પડ્યું. અને એ આસન ઉપર એમને કંઈક દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ. આપણે અહીંયા ચમત્કારની વાત નથી કરતા, પણ જે આસન ઉપર જે પત્ર મૂકવામાં આવ્યો હતો એમાં એમને જે દિવ્યતા દેખાઈ, જે દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ, ત્યાર પછી એમને નક્કી કર્યું કે હું આ આસન ઉપર નહીં બેસું. સંવત 1872 શ્રાવણ સુદ 14 એટલે કે આજના દિવસે થયેલો આ પ્રસંગ. અને એ પ્રસંગ પછી એ આસન ઉપર ન બેઠા અને એ આસનને એમને ઊંચા પાટલા ઉપર મૂકી દીધું અને હંમેશા એને વંદન કરતા. અને ત્યાર પછી જગન્નાથ મહારાજ આવ્યા અને જગન્નાથ મહારાજે આ આસન ને, સમાગમને અને જીવનજી મહારાજ જેનાથી પ્રસાદ ધરાવતા હતા એ માળા, એ ત્રણને ભેગી કરીને આપણને માટે આ ગાદીની સ્થાપના થઈ. કઈ તારીખે ગાદીની સ્થાપના થઈ એ ખબર નથી આપણને, પણ આની અંદર 3 સ્મૃતિ ચિહ્નો આપણા માટે છે. અને 3 સ્મૃતિ ચિહ્નોનું આપણા માટે મહત્વ છે. પહેલો તો સમાગમ છે કે જે જીવનજી મહારાજ હતા ત્યારે લખાવાનો શરૂ થયો. હરિદાસ નડિયાદાએ લખ્યો, ગોવિંદદાસ આમાદરાએ એમને મદદ કરી. અને જે હજુ પણ આપણા માટે સતશાસ્ત્ર કહી શકાય એ આપણા માટે, આપણું બાઇબલ કહો, આપણું કુરાન કહો, આપણું રામાયણ કહો, આપણું મહાભારત કહો, આપણી ગીતા કહો, કે પછી આપણા વેદ અને ઉપનિષદ કહો, જે તમે કહો આ સમાગમ, એ સમાગમ આપણી પાસે છે. એ ઓરિજિનલ સમાગમ આ જગ્યા ઉપર છે. જે આસન નરસિંહદાસ બેસતા હતા એ આસન માં જે એમને દિવ્યતા દેખાઈ, એ દિવ્યતાના લીધે એમને એ આસન પર ફરીથી બેઠા ને એ પણ આપણે ત્યાં મૂક્યું. અને જેનાથી જે માળાથી પ્રસાદ ધરવામાં આવતો હતો જીવનજી મહારાજની ઓરિજિનલ માળા એ પણ ત્યાં મૂકી. અને આપણી ગાદી એક આપણને પ્રતીક રૂપે, સ્મૃતિ રૂપે મળી. જે ભક્તો ત્યાં જતા પુન્યાદ અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા કે અમારે આના દર્શન કરવા છે, તો આપણને મહારાજ, જગદીશ મહારાજ પણ કરતા હતા, આપણા પ્રેમજન મહારાજ પણ કરતા હતા, અને એની આગળના મહારાજ પણ કરતા હતા, દર્શન કરાવતા હતા ભક્તોને. જગદીશ મહારાજની બહુ ઈચ્છા હતી કે આ જે આપણા 3 સ્મૃતિ ચિહ્નો છે ને, એને દરેક જન, રિક્વેસ્ટ નહીં પણ દરેક જણ એના દર્શન કરી શકે એવી કંઈક વ્યવસ્થા કરી હતી. એટલા માટે આપણે અત્યારે ગાદી પર જોઈ રહ્યા છે. ગાદીના દર્શન અત્યારે છે, આપણને લાઈવ છે. તો એની પર આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કાચની પેટી છે અને એની અંદર આપણે આ સ્મૃતિ ચિહ્નો એટલે કે જે નરસિંહદાસ મહારાજની ગાદી, ગોદડી કહો, ગાદી કહો, પછી માળા અને સમાગમ આપણને થાય છે દર્શન. અને ઠેઠ ઉપલા ભાગમાં આપણને જે નાનું વ્હાઈટ દેખાય છે, એમાં પ્રેમજીવન મહારાજને લાગ્યું કે ચોક્કસ જ આપણે જે જીવનજી મહારાજનો તુલસીનો ક્યારો છે ત્યાં આગળથી આપણને એમનું કંઈક ફૂલ તો મળવું જ જોઈએ, અસ્થિ સ્વરૂપ મળવું જોઈએ.
અને એમને ખોદકામ કરાયું ને જે નાનું અમથું ફૂલ જે આપણને મળ્યું છે એ પણ જીવનજી મહારાજની સ્મૃતિ છે એ પણ ત્યાં મૂકવામાં આવી છે. તો આ આપણી ગાદી છે. એ ગાદીની સ્થાપના ક્યારે થઈ આપણને ખબર નથી. જીવનજી મહારાજે જ્યારે આપણી ઉદા ભક્તોની પરંપરા શરૂ કરી ત્યારે એમને કોઈ પણ પ્રતીક આપ્યું નથી, કોઈ પણ પૂજા આપણને આપેલી નથી, એમને કોઈ પણ જાતની સ્મૃતિ ચિહ્ન પણ આપણને આપ્યું નથી. પણ સમય જતા આપણી પાસે જીવનજી મહારાજની માળા આવી, કારણ કે એમના નિજધામ ગયા પછી એ માળા વાપરવાની આપણે બંધ કરેલી હતી, એમને બંધ કરેલી, સ્વાભાવિક છે કે એક સ્મૃતિ રૂપે રહી ગઈ. એ આપણી પાસે છે. ગોદડી છે અને સમાગમ છે, અને હવે આપણી પાસે જીવનજી મહારાજનું ફૂલ છે. એટલે આ સ્મૃતિ ચિહ્નો આપણી પાસે છે અને આપણે એના દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. એની સાથે કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી, એની આપણે આરતી ઉતારતા નથી. એ જગ્યાએ આપણે કે ફૂલો ચડાવવાની જરૂર નથી. એ જગ્યાએ દીવો કોઈ દિવસ, કદાચ પેલો અખંડ દીવો એક જમાનામાં હતો, પણ જયારે જગદીશ મહારાજને લાગ્યું કે આ કર્મકાંડ રૂપી દીવો છે, તેમણે દીવો પણ બંધ કરી દીધો. કહેવાનો અર્થ એક જ છે સંતો, કે આ પરંપરા શરૂઆતમાં નહોતી, ધીમે ધીમે કરતી ઊભી થઈ છે. આપણી અંદર મંદિરો પણ ન હતા, કારણ કે આપણે તો જીવનજી મહારાજે આપેલા કબીરજીના પડથારા હતા અને આપણી અંદર મંદિર પણ ન હતા. અને આ જે પુણ્યાદના જે અમને આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે એ પણ કબીરજીનો પડથારો જ છે. ભલે આપણે મંદિર કહેતા હોય, વાત જુદી છે, પણ એ પણ એક કબીરજીનો પડથારો છે. એક એ સ્વામી પરિવારનું ઘર છે અને ઘરની અંદર જ આ પડથારો છે. એ ભાવ આપણે રાખતા હોઈએ છીએ સંતો. આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, ભાવ નથી રાખતા હોતા. અને એ જે વસ્તુ છે એ એટલી અગત્યની છે. ઠેઠ 1872 થયેલો આ પ્રસંગ, અને આના બધા પુરાવા હજુ આપણી પાસે રામ પુસ્તકાલયમાં હાજર છે. અને એના આધાર ઉપર યદુનાથ મહારાજે વાસંતી ચરિત્ર નામનું પુસ્તક પણ લખ્યું છે. સંતો આજ શ્રાવણ મહિનાની અંદર શ્રાવણ સુદ આઠમ ગઈ. એ શ્રાવણ સુદ આઠમના દિવસે જીવનજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. 11 વર્ષે આપણા સમાગમમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે 11 વર્ષે જીવનજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. એ પણ આપણે આજ મહિનામાં થયું હતું. અને સાથે સાથે એ પણ તમને જણાવું કે જીવનવાણીની અંદર એક સુંદર અંક જે આપણે જગદીશ મહારાજે આપણને લખીને આપેલો છે. એ અંકની અંદર આપણી જે પરંપરા છે એની અંદર જે વસ્તુઓ નથી, કોઈ પણ પ્રકારના બંધન નથી, તો એમના જે રક્ષાબંધન છે ને, રક્ષાનું જે બંધન એટલે કે જવાબદારી, એની ઉપર પણ એમને સુંદર આર્ટિકલ લખ્યો છે. કારણ કે આપણી પરંપરાની અંદર આ રાખડી બાંધવાનું કશું છે જ નહીં. અને એના કારણો ઘણા બધા છે સંતો. કારણ કે જે અત્યારે લોજિકલી વિચારીએ તો આજે આપણે જે દિવસે બેઠા છે, 14ના દિવસે, શ્રાવણ સુદ 14, જે દિવસે નરસિંહદાસને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવે, એ નરસિંહદાસની આ વાસંતી બેન તો હતી નહીં. વાસંતી એ નરસિંહદાસને કોઈ રાખડી બાંધેલી નથી. અને છતાં પણ નરસિંહદાસે પોતાનું, એ તો સ્વામી હતા, એ અને એમના પિતાશ્રી વસંતદાસ, એ બંને જણે એક કન્યાની રક્ષા માટે કેટલો ભોગ આપ્યો, આખું જીવન આપી દીધું કહીએ તો પણ ચાલે. અને એટલો બધો ભોગ આપીને એક આ બ્રાહ્મણ, એ જે પુણ્યની જે કન્યા હતી, એ કન્યાની રક્ષા કરી. અને એના રક્ષણ માટે એને લઈને ઝુલાનાય ગયા. અને પછીથી એમનો, આપણે બધાને સ્ટોરી ખબર છે કે પછીથી એ અનંત બહુ મોટો શાસ્ત્રી થયો કાશીની અંદર. અને જ્યારે વાસંતી માયર સિકોતરી ગાયને પછીથી નિજધામ જાય છે, તો એના ફૂલોને પધરાવવા માટે અનંત શાસ્ત્રી, કાશીનો મોટામાં મોટો શાસ્ત્રી, જેને ત્યાં પાઠશાળા શરૂ કરી હતી, એ પુણ્યાદ આવે છે. અને પુણ્યાદ આવીને વાસંતીના ફૂલોને, જ્યાં આપણે સર્વે ફૂલો પધરાય છે, એ જગ્યા પર એમને ફૂલ પધરાયા છે. અને એ અનંત શાસ્ત્રીએ જે વખતે બાંધી હતી રૂમ, અને એની જે દિવાલ છે, એ દિવાલ પર હવે આપણે એક સ્મૃતિના પ્રતીક રૂપે જીવનવાણીમાં હાજર છે સંતો. આ જે વસ્તુની વાત કરું છું એ બધા પ્રસંગો થયેલા છે. સાચી રક્ષા માટે બંધન બાંધવાની કોઈ જરૂર નથી, એને રાખડી બાંધવાની જરૂર નથી. જગદીશ મહારાજે આપણને ચોક્કસ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ જે બંધન છે, જે માનો કે કુંતા માતાએ અભિમન્યુના રક્ષણ માટે રાખડી બાંધી હતી, એને કૃષ્ણ ભગવાને પોતે કાપી નાખી હતી ઉંદર થઈને. અને એ જ કૃષ્ણ ભગવાને અભિમન્યુની વહુ ઉત્તરાના ગર્ભનું રક્ષણ બ્રહ્માસ્ત્રથી કર્યું. તો રક્ષણ કોણ કરી શકે? તો કે રક્ષણ એ બ્રહ્મ કરી શકે. અને રક્ષણ માટે આપણે પોતે પણ કટિબદ્ધ થઈએ. એવું નથી કે ભાઈ જ બેનની રક્ષણ કરી શકે, બેન પણ ભાઈનું રક્ષણ કરી શકે.
પતિ પણ પતિનું રક્ષણ કરી શકે, પત્ની પણ પતિનું રક્ષણ કરી શકે. ધર્મો રક્ષતી રક્ષતઃ. ખરેખર જે રક્ષા કરવાની છે એ ધર્મની કરવાની છે. જે સાચો વિચાર છે કે ભાઈ મારી જે મારે માની પેટે જન્મેલી છે એ મારી બેન ખરી, પણ બીજી છે એ પણ મારી બેન છે, એ ભાવ જ્યારે આવે તે વખતે સાચા ધર્મની રક્ષા થઈ શકે. આની અંદર તો જે વ્યવહાર ને તહેવાર જે આવી ગયા છે એ વ્યવહાર અને તહેવારની અંદર એનો મૂળભૂત હેતુ છે એ ભૂલી જવામાં આવ્યો છે. કે ભાઈ કોઈ હિન્દુ રાણી હોય એને મુસલમાનના નવાબને કે મુસલમાન રાજાને રાખડી મોકલે કે મારું રક્ષણ કરજો તમે આવીને. એના પરિણામો શું હોય હતા આપણને બધાને ખબર છે. દરેકને જોઈએ. એક ઇન્દ્રાણી પણ ઇન્દ્રાને, આ બધી વાર્તાઓમાં છે, ઇન્દ્રાણી ઇન્દ્રને એટલે પત્ની પતિને બાંધતી હતી. અત્યારે કથાઓ ચાલે છે તો બ્રાહ્મણો બધાને બાંધે છે. કહેવાનો અર્થ એક જ છે સંતો, કે વિચારીએ કે ખરેખર શું કરવાનું છે. ધર્મનું રક્ષણ કરવાનું છે, અને ધર્મનું રક્ષણ કોઈ પણ ભોગે કરવાનું હોય. અમને માનો કે વેસ્ટ બંગાળમાં જે પ્રસંગ થઈ ગયો એ વખતે એ જે બેન છે બેનનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી દરેકની હતી. જે લોકો એમાં સંડોવાયા છે દરેક કુકર્મ આચરનારા છે. અને એ જવાબદારી જ્યારે આપણી પોતાની થઈ જાય, રસ્તાની વચ્ચે કોઈ બેન દીકરીને કંઈક થઈ રહ્યું હોય અને જો આપણે એને એના ભાઈના રૂપે ત્યાં જઈને એને મદદ ના કરીએ, ફક્ત જોયા કરીએ, એ આપણે ધર્મની રક્ષા નથી કરી. અને એ ભાઈને કોઈ હક નથી પોતાના હાથની પર રાખડી બંધાવવાનો પણ. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે આ જે ધર્મની રક્ષાની જે વાત છે એને અને આપણે આ જે દોરો બાંધીએ છીએ એને કોઈ સંબંધ નથી. આપણા ઉદા ભક્ત પરંપરાની અંદર એને કોઈ જગ્યા નથી. અને બેન કોઈ લાલસાથી કંઠી નથી બાંધતી, આપણી રાખડી નથી બાંધતી હોતી. એ જ્યારે બાંધે છે તો એની અંદર એક સુંદર ભાવ હોય છે, એના ભાઈ પ્રત્યેનો ભાવ હોય છે કે ભાઈ ફક્ત મારા ભાઈના મનનું પણ તું રક્ષણ કરજે. એ બેનનો ભાવ હોય છે. અને એ ભાવ ફક્ત તે દિવસ પૂરતો આવે એવું કોને કહ્યું? એ ભાવ 12 મહિના કેમ ન રહી શકે આપણા માટે? અને રહેવો જ જોઈએ. મારા ભાઈના મનની શક્તિની તું રક્ષા કરજે. આપણે તો જયારે પેલું રક્ષાબંધન એટલે કે એને કોઈ એક્સિડન્ટ ના થવા દેશે, એનો જીવ બચાવજે, એને કોઈ રોગ ના થવા દેશે એવું વિચારતા હોઈએ. પણ ખરેખર તો એ છે કે ધર્મ રક્ષા માટે મનની રક્ષા થવાની જરૂર છે. અને હાથમાં કશું જ ના હોય છતાં પણ તમારી અંદર ભાવ હોય કે હું દુનિયાની કોઈ પણ બેનનું રક્ષણ કરી શકીશ, જે નરસિંહદાસે કરીને બતાવ્યું, વાસંતીનું રક્ષણ કરીને. સગા ભાઈ બહેન નતા છતાં પણ કરી બતાવ્યું. જીવન હોમી દીધું એક સ્ત્રીની કાળજી કરવા માટે, એને બચાવવા માટે, એના રક્ષણ માટે. એ સાચું ધર્મો રક્ષતી રક્ષતઃ આવે. અને એ આગળ ચાલવું જોઈએ. એને બદલે આપણે ફક્ત એકાએક પ્રસંગ કરી નાખીએ, બાંધી દીધું, મીઠાઈ ખવડાવી દીધી, પડીકું લઈ લીધું અને પ્રસંગ પતી ગયો. આ રીતના મિકેનિકલ પ્રસંગો ઉજવવાની જીવનજી મહારાજે આપણને ના પાડી છે. એમાંથી આપણને બચાવી લીધેલા છે. અને આપણે જો બચેલા છે તો આપણી જવાબદારી છે કે આને આપણે સમજીએ અને સમજીને બીજાને પણ સમજાવીએ, આપણા કુટુંબમાં પણ સમજાવીએ. અને તો જ આ જ્યોત સે જ્યોત જલાતે ચલો જગાતે ચલો આ વિચારથી જ આપણે ધીમે ધીમે કરતા જાગી શકીએ અને સાચા મૂળિયા સુધી જઈ શકીએ. અને જે ધર્મની સાચી રક્ષા કરવાની છે એ ધર્મનો મર્મ સમજીએ તો સુંદર રીતે આપણે જઈ શકીએ સંતો આગળ. કૃષ્ણ જન્મ પણ આવે છે. કૃષ્ણએ પણ આ જ કરેલું છે. કૃષ્ણએ શું કર્યું? વાંચી લેજો આખી ભગવદ્ ગીતા, વાંચી લેજો આખું દરેક વસ્તુ. કોઈ જગ્યાએ તમને એવું નહીં લાગે કે કૃષ્ણએ કોઈને કીધું તો કે રાખડી બાંધજો. નથી કર્યું. એમને પોતે કાર્ય કરીને બીજા લોકોને ઉભા કર્યા છે અને દરેકને રક્ષા કરતા કરી દીધા છે. ગોવર્ધનને જે ઉચક્યો એ આખો પ્રસંગ પણ એનો જ છે કે રક્ષા કરવાની જવાબદારી દરેકની છે. એમની સાથે સાથે બધા ગોવાળો પણ ઉભા થઈ ગયા અને મહાન કાર્યમાં ટેકો આપ્યો. ગોવર્ધન પર્વત કોઈનાથી ના ઉચકાય. પણ કહેવાનો અર્થ છે કે ગોવર્ધન કાર્ય જે સૌથી મોટું કાર્ય છે કે પોતાની જાતને નિર્ભય કરવી અને નિર્ભય કરીને આપણે આગળ જતા રહેવું, એ ભાવ છે સંતો આની અંદર. આવો આપણે પ્રતિસાદ બાજુ જઈએ. પ્રતિસાદમાં સૌથી પહેલા રામજી મોટા, આવો રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાદ શ્રી સદગુરુ આનંદસિંહ એવું મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાથે સપરે રામ કબીર.
नामदेव कबीर साहिब ना चरण कमल में सादर सभा राम कबीर हित कृपा राम कबीर स्वामी परिवार सर्वे संतो भक्तों है राम कबीर पद्मनाभ जी महाराज ना चरण कमल में सादर सभा राम कबीर अध्यारो जी महाराज ना चरण कमल में सादर सभा राम कबीर प्रेम जी महाराज ना चरण कमल में सादर सभा राम कबीर गीतावाना चरण कमल में सादर सभा राम कबीर सर्वे संतो भक्तों ने प्रेम पूर्वक રામ કબીર આપણને પૂજ્ય નરેશભાઈએ જે કહ્યું એને બરાબર આપણે યાદ રાખીને વારંવાર યાદ કરીએ અને એ પ્રમાણે આપણે જીવનમાં કૃતાર્થ કરી અને આ જે પ્રસંગ કયો એ પ્રસંગને બરાબર યાદ રાખી તો જ આપણી અંદર શ્રદ્ધા ભક્તિ એની જાગૃતિ વધારે થશે માટે આપણે સરે ભક્તો ઉમંગ વધી રહ્યો છે ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે જન્માષ્ટમી પણ આવી રહી છે માટે આપણે સરે ભક્તો ઉત્સાહથી જન્માષ્ટમીનો પ્રોગ્રામ કરીએ અને સર્વે સંતો ને આપણે ઉત્સાહિત થઈએ હવે એક કીર્તન જન્માષ્ટમી લખ્યું બોલીએ છીએ અરે સાહેલી आज मंगल हो अरे साहेली आज मंगल हो ओ मेरे प्यारे अरे आवा मंगल अरे माँ मंगल प्रगटे आज मंगल हो श्रावण मास आठम यारी श्रावण मास आठम यारी रजनी गई दो याम बल जाऊं रजनी गई दो याम बल जाऊं नंदराय हे नंदराय यशोमती ग्रह प्रगटे नंदराय यशोमती ग्रह प्रगटे हरि मोहन ओ मेरे प्यारे हरि मोहन हे भगवान हरि साहेली आज मंगल हो दधी और दूध से भरी रे मटुकी दधी और दूध से भरी रे मटुकी वार डारती नार बल जाओ वार डारती नार बल जाओ एक कुमकुम केसर चरचित अंगे कुमकुम केसर चरचित अंगे कुमकुम केसर की चमचायो आनंद बाबा ओ मेरे प्यारे आनंद बाबा जी के द्वार राहेली आज मंगल हो ओ वेद धुनी कहत है रे ओ वेद धुनी कहत है रे कोई न पावे पार बल जाओ कोई न पावे पार बल जाओ चिर जीवो यशोदा जी के नंदन ये चिर जीवो यशोदा जी को नंदन हर जगह जीवन ओ मेरे प्यारे हर जगह जीवन नंद कुमार हर साहेली
अरे साहेली आज मंगल हो, बाजत ताल मृदंग बांसुरी, बाजत ताल मृदंग बांसुरी, गरज रयो गगनास बढ़ जाऊं, गरज रयो गगनास बढ़ जाऊं। कंसराय मन त्रास बढ़ो है, कंसराय मन त्रास बढ़ो है, प्रगट प्रगट भये, अरे प्रगट भये ओ मेरे प्यारे, अरे प्रगट भये जदुओ, अरे साहेली आज मंगल हो। ओ विधि आनंद बहुत बड़ो है, यही विधि आनंद बहुत बड़ो है, शोभा वरणी न जाए, बढ़ जाओ शोभा वरणी न जाए। अनंत दास को जीवन गिरधर, अनंत दास को जीवन गिरधर, हरे सोमती, हरे सोमती लेत बराय, अरे साहेली, अरे साहेली आज मंगल हो। सारे भक्तों ने प्रेम पूर्वक राम बोले। અરે સહેલી આજ મંગલ હો. આત્મકલ્યાણનો જે રસ્તો છે એ આ મંગલમય રસ્તો છે. અને એક સહેલી એક બેનપણી બીજીને કહે છે નંદકુમારની વાતો કરીને કે આ એક રસ્તો છે કે જે રસ્તા ઉપર આપણા સર્વેનું મંગળ થઈ શકે તેમ છે. આપણા ઉદા ભક્તોનો જ્યારે જન્માષ્ટમીની ઉજવણી થાય ત્યારે જે કીર્તનો ગાવામાં આવે છે એમાં આ કીર્તનને હંમેશા અવશ્ય સ્થાન મળે છે. આપણી પરંપરા છે, આપણો વારસો છે. આ કીર્તન આપણે કૃષ્ણોત્સવ વખતે હંમેશા ગાતા આવ્યા છે. કુમુદબેન આવો રામ કબીર. દક્ષાબેન આવો રામ કબીર. રામ કબીર જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. ગરબાની બુકમાંથી ગરબો ગાઉં છું, પાન નંબર 92. ભવ સાગરમાં ભક્તિ સાધન શ્રેષ્ઠ છે રે, ભક્તિ કરતા ઉતરે ભવ જલ પાર જો, આઠે પહોર દો ઈશ્વર ને આરાધીએ, ભક્તજનો ને ઈશ્વર નો આધાર ભવ જલ પાર જો, સત્ય વચનથી સર્વેશ્વર ને સાધવા, છળ કપટ ને છાડી દેવા છે કજો, જૂઠ ઝેર ને તૃષ્ણા દેતા ત્યાગતા, તેવા નરનો ત્રિકમ રાખે તે ભવ જલ પાર જો, ભક્તજનો ને ભક્તિ વાલી પ્રાણથી, સાથે વાલા સમદમ ને સંતોષ જો, દયા સમા પર દીન દીન ભક્તિ વાસના રે, હરિ સમરણ હરદમ વધતી હોશ ભવ જલ પાર જો, પ્રાણ પડે પણ પરમેશ્વર છોડે નહીં, અહનિશ રહે છે હરિ સમરણ આસક્ત જો, ફરતા ફરતા આઠે પહર આનંદમાં, ભૂતલ તલમાં ભૂદર
ભક્તિ કરતા ઉતરે ભવ પાર જો. આ સુંદર ગરબો. કદાચ ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો લાગે છે, પણ જે આપણી જે પરંપરા છે પ્રેમ ભક્તિની અને જે અહણની સમરણની, એ પરંપરાની વાત અહીંયા આ ગરબાના સાચે બોલાજો ભક્તજનો ને દુનિયા દેખી દાજતી, કર્મ આગળ કર્મ રહે કંગાલ, ભવ જલ પાર જો ભવ સાગરમાં ભક્તિ સાધન શ્રેષ્ઠ છે રે. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. અને જે છેલ્લી પંક્તિ એમાં આવી કે કર્મ આગળ રહે કર્મ કંગાલ, જે કર્મ બંધનના જાળા જે આપણને વરગાડવામાં આવેલા છે એ પણ ભક્તિએ જાળાને તોડી નાખે. જગદીશ મહારાજ હંમેશા આપણને કહેતા હતા કે કર્મના જાળા આપણને ઉધા ભક્તોને લાગુ નથી પડતા. આપણે અહર્નિશ એ પરમાત્માની સાથે જોડેલા રહેલા હોઈએ છીએ, હંમેશા જોડેલા હોય છે. તો આપણું જે પણ કર્મ છે એ બંધાયેલું કર્મ નથી હોતું, મુક્ત કર્મ હોય છે, અને એટલે આપણે કર્મ બંધનના જાળામાં નથી હોતા. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી લીધેલો આ ગરબો. શકુંતલાબેન અને વિશાખાબેન સમૂહમાં એક કીર્તન લેવાના છે. આવો રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. હેત કૃપા ને રામ કબીર. સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર. સબ સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર ભજન મંડળની બુકમાંથી ભજન લઉં છું. હિંદોલાના કીર્તન દોહા. હરી હિંદોલે જીવણા વિસાર્યો સગલો સાથ, કૃપા ભાઈ રઘુનાથ કી જબ સતગરુ પકડે હાથ, વર્ષા પરિબ્રહ્મ નામની સદા હતય ખંડ, ગુરુ કૃપાથી જીવણા બાદલ ભય સબ સંત, શીખું શોભાયા જ કી શોભે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓ સજની આ શોભા રૂડી સામલિયાને સામા જોડી રે, તે તો હરખે દોલોહી છે વાલો પ્રેમ મહારસ સીચે, હારે વાલો પ્રેમ મહારસ સીચે, ઓ સજની આ શોભા રૂડી. એક રૂપ રસાલુ ગાય રે, એક વેન મધુરી બાહે રે, ઘુમરડી તે ગાલે ગોપી, મારે યાદા સગલી લોપી, હારે મારી યાદા સગલી લોપી, સજની આ શોભા રૂડી. પેલી પલવટ સુંદર સોહે રે, તેને તેજ ત્રિભુવન મોહે રે, વાલો કંઠે વાખલડી દે તો આલિંગન વાલી દે તો, હારે આલિંગન વારી દે તો, આ સજની સાસો બારુલે. તહાં વાજા વિવિધ પહેરવાગે રે, તહાં મેઘ ઘટા ગણ ગાજે રે, લીલા પીલા તે આંબર ઝલકે, ના ચાંતાને પુર ખલકે, હારે ના ચાંતાને પુર ખલકે, સજની આ શોભા રૂડી. શ્યામા સજી રે સકલ શણગાર રે, ઉર લહે કે મુક્તાહાર રે, જો બન મેં તે જુવતી જાતી, મેં તો મધુર મધુર સ્વર ગાતી, હારે મેં તો મધુર મધુર સ્વર ગાતી, ઓ સજની આ શોભા રૂલી. ગોપી વર કેલી કરાવે રે, જમુના તટ સુંદર ભાવે રે, તહાં મોર કોકિલા બોલે, જોતા નહીં એને તોલે, હારે જોતા નહીં
સજનિયા શોભારૂડી. વૃંદાવન વિલસે નાથ રે, તહા મોયા છે સુર નર સાથે રે. બ્રહ્માદિક ભેદ ન જાણે, તે તો નિસદિન ગોપી માને. હાર તે તો નિસદિન ગોપી માને, ઓ સજની આ શોભારૂડી. નરસૈયા તે કેરી વાણી રે, કૃષ્ણે આપી તે કરુણા આની રે. વલે પોતાના કીધા, મહારસ મેતાની લીધા. હરે મહારસ મેતાની લીધા, સજનિયા શોભારૂડી. વલે પોતાના કીધા, મહારસ મેતાની લીધા. હરે મહારસ મેતાની લીધા, સજનિયા શોભારૂડી. સજનિયા શોભારૂડી. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. હાર સજની આ શોભારૂડી. ખૂબ જ સુંદર હિંદોલાનું કીર્તન. હિંદોલા કૃષ્ણ જન્મોત્સવ વખતે થાય. વન્સ અગેન આપણે કર્મકાંડ રૂપી હિંદોલા નથી કરતા હોતા, પણ જે હિંદોલો એટલે કે જે હિંચકા ઉપર બેસે, અહર્નિશ ભક્તિનો આ હિંદોલો, અને અહર્નિશ ભક્તિના હિંદોલો જ્યારે આપણે એના પરથી ભક્તિ ચાલતી હોય તો એક મહારસ, જે એક પ્રેમ રસ એ ઉપજે. અને જે પ્રેમ રસ છે આપણા મનમાં, આપણા હૃદયમાં અંદરથી એના ઉમળકા આવતા હોય, એની વાત આપણને અહીંયા નરસિંહ મહેતા કરી રહ્યા છે. આ સામેરી રાગ ની અંદરનું આ કીર્તન છે, અને આ કીર્તન આપણી પરંપરામાં હંમેશા ગવાતું રહેલું છે. ખૂબ જ સુંદર બીજા પણ હિન્દોલાના કીર્તન છે. આ રામકબીર મંડળ સિયાબાગનું જે છે એના ભજન કીર્તનના પુસ્તકમાં ખૂબ સુંદર કીર્તન અને સુંદર ભાવથી એને લેવામાં આવ્યું. સતીશભાઈ આવો. રામકબીર. રામકબીર નરેશભાઈ. રામકબીરભાઈ. અને ભારતના 78માં આઝાદ દિન પર્વના નિમિત્તે સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને એ આઝાદીમાં શહીદ થઈ ગયેલા અને આઝાદી માટે લડેલા સેંકડો, હજારો અને લાખો સ્વાતંત્ર્ય પ્રેમીઓને પણ વંદન, કે જેમની કુરબાનીથી, જેમની શહાદતથી આજે આપણે એ ગર્વરૂપે કહી રહ્યા છે કે અમે આઝાદ ભારતના નાગરિક છે. અને એ હિંસાની લડાઈ હોય, અહિંસાની લડાઈ હોય, કે કોઈ ત્રીજા રસ્તાની પણ લડાઈ હોય, પણ એ જરૂરી હતી. નહીં તો આજે પણ આપણા દેશમાં એ જોંકની જેમ ચીટકીને બેઠા હોત. એક દાખલા તરીકે સાઉથ આફ્રિકામાં 1992 સુધી બ્રિટિશ શાસન ચટકી રહ્યું. આખી દુનિયામાંથી બધા દેશ આઝાદ થઈ ગયા, પણ સાઉથ આફ્રિકા નહીં. અને અત્યારે પણ ઘણા આઇલેન્ડ્સ એમના અંડરમાં જાય છે. તો 78માં આઝાદ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને મારું આજનું ગીત એ 1962માં ચીને ભારત પર આક્રમણ કર્યું હતું, અને એમાં આપણી હાર થઈ હતી, ભારતની હાર થઈ હતી. કારણ કે ભારત સજ્જ નહોતું કે 47માં આઝાદ થયા પછી આટલા ઓછા સમયમાં આપણી પર કોઈ આ રીતે આક્રમણ કરી શકે. અને 2 વર્ષ પહેલા, આગલા વર્ષે તે તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી નહેરુજીએ ચાઉએન લાઇન સાથે સાઇન કર્યું હતું કે હિન્દી ચીની ભાઈ. અને બીજા વર્ષે જ એ લોકોએ આપણી પર હુમલો કર્યો. 35,000 સ્ક્વેર કિલોમીટર જમીન પચાવી પાડી. અને આજે બી એમના કબજામાં છે બ્રહ્મપુત્ર નદીનું મૂળ, એની પર આજે 2 બંધ બાંધી દીધા છે કે એક પણ ટીપું પાણી ભારતમાં ના આવી શકે. તો એ કુરબાની, કેટલાય સૈનિકોની કુરબાની ને કારણે આજે આપણે આઝાદ ભારતના નાગરિક છીએ. તો આજનું મારું ગીત એક 1962માં એક ફિલ્મ આવી હતી, ફૂલ બને અંગારે. અને એ આ વોર ઉપરથી લખ્યું હતું કે જ્યારે આપણા સિપાહીઓ પાસે શસ્ત્રો પણ નહોતા, પહેરવાના કપડાં પણ પૂરા નહોતા, ત્યારે -40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ઉપર આઈસ, બરફ અને સ્નોમાં આ લડાઈ લડી હતી.
અને આપણે પૂરા તૈયાર હતા નહીં. આજે આપણે પૂરા સજ્જ છીએ. તો આ ગીત લખ્યું હતું ફૂલ બને અંગારેમાં આનંદ બક્ષીના શબ્દો છે, કલ્યાણજી આનંદજીનું સંગીત છે, સંગીતબદ્ધ કર્યું છે, અને મોહમ્મદ રફીએ આ ગીત ગાયું હતું. અને એ 1962ના આ યુદ્ધને અનુલક્ષીને આ ગીત લખાયું હતું. જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ. हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी तब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से, भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासवा होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी तब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, भरम इस दोस्ती का दोस्तों में ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्ती पे हर दोस्त को दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्त ये रुस्वा हमारा गुलसिता होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा,
रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम कबीर। वतन पे जो फिदा होगा वो नौजवान अमर रहेगा. ખૂબ ઇતિહાસમાં લઈ ગયા ભાઈ. અને વસુધૈવ કુટુંબકમની આપણા ભારતીયોની જે ભાવના એમાં પીઠ પાછળ છરી ભોકે ત્યારે શું થાય. અને છતાં પણ આપણો દેશના ગાયકો, દેશના સંગીતકારો, આ રચનારા દરેકે આખો દેશ ઉભો થયો હતો એ વખતે. પ્રેમ પર આધાર રાખનારા દેશને હિંસાની ભાષા શીખવવામાં આવી પહેલી વખત, અને ત્યાર પછી આપણે તૈયાર થયા. અને અત્યારે તો એવા તૈયાર છે કે કોઈ આપણને પકડી શકે એમ નથી. અને અત્યારે પણ કાશ્મીરમાં પણ આ જ થઈ રહ્યું છે કે આપણો જ પડોશી આપણને આવીને હેરાન કર્યા કરતો હોય. હજુ પણ જવાનો, આ અમર નવજવાનો હજુ પણ ભોગ આપે છે કાશ્મીરીઓના રક્ષણ માટે, એમના સ્વાતંત્ર્ય માટે. ખૂબ સુંદર ભાવ. 15 ઓગસ્ટે અમે નવજવાનોને, અને તમે જે વાત કરી સતીશભાઈ, કે ચોક્કસ જ દરેકે પોતપોતાની રીતે સ્વાતંત્રતામાં ભાગ લીધો હતો. સુભાષચંદ્ર બોઝ પણ હતા અને ગાંધીજી પણ હતા. એકે હિંસાનો પણ આશરો લીધો, બીજાએ અહિંસાનો પણ આશરો લીધો, પણ બધાનો હેતુ એક હતો, સુંદર હેતુ હતો. અને એના માટે આપણે બધા કૃતજ્ઞ રહેવાના અને કૃતજ્ઞતાનો ભાવ વ્યક્ત કરતા જ રહેવાનો. ખૂબ જ સુંદર ભાવ. અને ખૂબ જ આ સુંદર તો ભાવ. નરેશભાઈ, આ તો બે રસ્તા હતા, હિંસા અહિંસા. ત્રીજો કોઈ રસ્તો હોત તો તે પણ અપનાવવાની જરૂર હતી. એબ્સોલ્યુટલી. કારણ કે આપણે ગુલામીના એવા ચક્કરમાં ભીસાઈ ગયા હતા. અને આજે પણ જુઓ ને, આપણે ચારે બાજુ દુશ્મનો ઉભા છે. આખી દુનિયાનો માહોલ અત્યારે લડાઈનો છે. એકદમ શાંતિ ક્યાં છે? સાચી વાત છે. અને જો કૃષ્ણનું જીવન, કૃષ્ણાષ્ટમી આવે છે, કૃષ્ણએ પણ આ જ કર્યું હતું. એમને આતતાઈઓને માર્યા અને જે સમજી શકતા હતા એમને સમજાવ્યા. કૃષ્ણ એ વર્ષો પહેલા પણ આ જ કરવું પડ્યું. કૃષ્ણએ પણ યુદ્ધ કરવું પડ્યું હતું. અને જે સમજતા તેને સમજાવ્યા હતા પણ ખરા. ખૂબ જ સુંદર ભાવ. હરિવર્ધનભાઈ આવો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજના સર્વે સંતોની આનંદની હેલી વરસી રહી છે ત્યારે इतना बता दे हमको सावरा, क्यों परिवार ये टूटता है, पैसा की खातिर एक भाई भाई से रूठता है, बचपन में क्या प्यार था, इनमें एक दूजे मरते थे, माँ मेरी है बाप है मेरा, माँ मेरी है बाप है मेरा, बस इस बात पे लड़ते थे, अब पैसों के आगे इनको और कोई ना बाता है, भाई बहन के प्यार की जग में लोग मिसालें देते थे, द्रौपदी और कोला के जीसु रिश्ता कहते थे, अब राखी के दिन ही हमको याद है रिश्ता आता है, रिश्तों से बढ़कर के
क्या पैसों कोई बतलाए हैं, इन पैसों से कतो सच्चा प्यार करके दिखलाए, फिर पैसों के बल थे इतना क्यों कोई इतराया है, अर्जी है संजय की तुझसे कुछ तो ऐसा कर जाओ, जुड़ जाए परिवार से फिर से ऐसो प्यार जगा जाओ, इतना बता दे हमको सावरा क्यों परिवार ये टूटता है, देख के ऐसा मेरे श्याम हाल प्रभु दिल हर पल रोता है, इतना बता दे हमको सावरा क्यों परिवार ये टूटता है। राम कबीर। इतना बता दो क्यों परिवार तूटता है. સંબંધો, રિશ્તા એટલે સંબંધોને સાચવવા માટે શું કરવાનું હોય? પ્રેમ એક જ વસ્તુ છે કે જે સંબંધોને સાચવી શકે, નહીં કે પૈસો. હરિવર્ધનભાઈએ જે કીર્તન લીધું એ કીર્તનમાં એ સંબંધ મહત્વનો છે કે પૈસો મહત્વનો, અને એ સંબંધને પકડી રાખવા માટે શું કરી શકાય એને સિંચન કરવું પડે, રાત દિવસ સિંચન કરવું પડે. ફક્ત વર્ષના 2 દિવસ નહીં, ફક્ત રક્ષાબંધન કે ભાઈબીજ નહીં, એનું આખું વર્ષ આખી જીવન પર્યંત સિંચન કરવું પડે. ત્યારે એ સિંચનના લીધે આ સંબંધો સચવાતા હોય છે. જગન્નાથ નું મંદિર છે એ ભાઈ બહેનના સંબંધનું મંદિર છે. બંને ભાઈઓ બલરામ અને કૃષ્ણ બેની વચ્ચે સુભદ્રા બેનને રાખવામાં આવેલી છે. એક સંબંધનું મંદિર છે, પ્રેમ સંબંધનું એ મંદિર છે, અને એટલા માટે મંદિરને મહત્વ છે કારણ કે સંબંધ ઉપર આધારિત મંદિરો બહુ જ ઓછા છે. જગન્નાથનું મંદિર એમાંનું એક છે. તો સંતો આપણે સાચા ભાવને સમજીએ કે એ પૈસો કે સંબંધ એ બેની વચ્ચેની તુલના ન થઈ શકે, ફક્ત પ્રેમથી જ સંબંધોનું સિંચન થઈ શકે. ખૂબ જ સુંદર ભાવનો, અને હું કીર્તન કહું, ગીત કહું, જે પણ કહું એ પણ સંબંધોનું મહત્વ આપતું સુંદર આ કીર્તન અને ગીત હરિવર્ધનભાઈએ લીધું. ગીતાબેન આવો. રામ કબીર. રામ કબીર નરેશભાઈ, રામ કબીર સર્વ ગુરુજનોને અને રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને. હું આજે બ્રહ્માનંદનું એક ભજન ગાઉં છું. કબીરજીના દોહાથી શરૂ કરું છું. दो दिन का जग चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे,
कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, 2 दिन का जग ये मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का थैला रे, फिर क्यों भरता पाप का थैला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तो कर ले इश्क़ प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तो कर ले इश्क़ प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, 2 दिन का जग ये मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग ये मेला, सब चला चली का, चला चली का, चला चली का खेला। राम कबीर सर्व भक्तजनों ने, सर्वने राम कबीर। 2 दिन का मेला, चला चली का ખેલા. આવીએ અને જઈએ, આવન જાવન જેને આપણે કહીએ છીએ બર્થ રિબર્થ, એનું જે ચક્કર છે એ ચાલ્યા જ કરતું હોય છે. અને જે ચાલ્યા કરતું હોય છે એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે ટૂંકી જિંદગી અને એની અંદર જેટલા પણ પોટલા આપણે બાંધીએ છીએ, પછી તમે કર્મના પોટલા કહો, સાચા જૂઠાના પોટલા કહો, જે પણ કહો તમે, એ જે પોટલા બાંધીને કેટલે સુધી આપણે પહોંચવાના. કબીરે એક સુંદર વસ્તુ આપણને કીધી છે કે મોટા જંગલમાંથી મારે પસાર થવાનું છે અને એનામાં 4 પડ વાળી આ કામડી મેં ઓળી છે. 4 પડ એટલે મનુષ્યના 4 ભાગનું જે જીવન, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા કહીએ, પછી પ્રૌઢાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે. એ 4ની અંદર આપણે એટલું બધું જે ન ભેગું કરવાનું ભેગું કર્યું, અને પછી ઉપરથી વરસાદ પડે અને પછી એ કામડીનું વજન વધતું જાય ને એ વજન એટલું બધું વધે કે વજનની અંદર આપણે દબાઈ જઈએ. તો આની અંદર બ્રહ્માનંદ આપણને એ જ કહેવા માંગે છે કે આપણે આપણા કરેલાની અંદર પોતાના વજનમાં ના ડૂબીએ, ન્યુટ્રલ ઝોનમાં રહીએ, હલકા રહીએ. જેવા ભગવાને મોકલ્યા હતા, કબીરે કહ્યું કે તે મને જેવી ચાદર આપી હતી ને એવી ચાદર લઈને જ હું પાછો આવ્યો છું. તે આપી હતી એની એ જ રાખી છે, મેં એને મેલી નથી કરી. ખૂબ જ સુંદર ભાવનું આ બ્રહ્માનંદનું કીર્તન આપણને જગાડતું જાય, સુંદર ભાવમાં લાવતું જાય. ગીતાબેને એને એટલા સુંદર ભાવથી ગાયું કે આપણને ટચ કરે. અને એ જ આ મૂળ પ્રતિસાદના દિવસનો એ જ હેતુ છે, આપણા સત્સંગનો પણ એ જ હેતુ છે. સવિતાબેન આવો, રામ કબીર. સર્વ ભક્તોને મારા પ્રભાતના રામ કબીર. જીવનજી મહારાજને મારા રામ કબીર. ગોકુળ મથુરાનો કુંવર કનૈયો,
રૂમ ઝુમ આવે રે, કુકુર મથોરાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ આવે રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, 5 વરસનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, મીઠું મીઠું મલકે ત્યાં ખંજન પડતા લાગે રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, માતા કેરી ગોદ તજીને રમવા કનૈયો નીકળે રે, દર્શન કરતા વ્રજવાસીની આંખો ટપ ટપ નીતરે રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, ગેલી ગોપીઓ દર્શન કરવા નંદ ભુવનમાં આવે રે, ગેલી ગોપીઓ દર્શન કરવા નંદ ભુવનમાં આવે રે, માતા જશોદા ત્યાં ધમકાવે, બાના કઈક બતાવે રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, પાતારિયા રે પરવસ્ત કીધા ચેન ના પડે ચિતને રે, આંખ લડી તો દૂર થાતા તો હૈયું એવું રડતું રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, સૌના મનમાં એક જ ઈચ્છા ક્યારે નિરખું લાલો રે, સૌના મનમાં એક જ ઈચ્છા ક્યારે નિરખું લાલો રે, માડી અમને કેમ ધમકાવો લાલો લાગે વાલો રે, નંદ જશોદાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ નાચે રે, ગોકુળ મથુરાનો કુંવર કનૈયો. રૂમ ઝુમ આવે રે. રામ કબીર. માતા જશોદાનો કુંવર કનૈયો રૂમ ઝુમ નાચે રે. હજુ પણ આટલા વર્ષો પછી પણ આપણે જે બાળ કનૈયાના જે લીલાના કીર્તનો છે એ હંમેશા આપણે ગાતા રહીએ છીએ અને રૂમઝુમ નાચતો કનૈયો આપણને હંમેશા યાદ આવતો રહે છે. ખૂબ જ સુંદર ભાવનો આ કીર્તન. કુમુદબેન આવો, રામ કબીર જો ત્યાં હો તો. રામ કબીર સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર. સંતો આપણા સદગુરુએ આપણના માટે લગ્નના ગીતો લખ્યા છે પંચરત્નમાળામાં. તો આપણે કેમ ન યાદ કરીએ આપણા સદગુરુને. આજે જે આપણા માતા પિતા સમાન જગદીશચંદ્ર મહારાજ અને કાંતાબા ને યાદ કરીને આ ગીતની શરૂઆત કરું છું કે ઘરે લગ્ન આવે છે દીકરીના તો મારા સદગુરુને યાદ કરું છું. રામ કબીર. ફૂલડે તે ભગરે ભરાવિયા રે, દેશને માડ્યા પા, સંતો તે ભલ રે પધારિયા રે, હું તો જોતી જેની વાટ સંતો ભલે આવી
તાંબા તે કુંડી જલ તારનારે મુગરે ચલાન સોહાય નાવન કરાવું મારા સંતોને રે હું તો આલુ પીતાંબર હાથ સંતો ભલે આવ્યા બાવન ચંદન ગૌસારિયા રે દર્પણ આર્યા તિલક બનાવું મારા સંતોને રે હું તો ફરી કરું પરણામ સાર સંતો ભલે આવ્યા ભોજનની પાયા બાહુ ભાત નારે સેવા કરી કૈસા ખાધા જલેબી ને લાડવારે બીજું ખટરસ ભોજન સાર સંતો ભલે આવ્યા આરોગવાને ઉઠાવ્યા રે પુરિયા પનવારા સોહાય છપન ભોજન પીરસ્યા રે તમો પ્રેમેલો પરસાદ સંતો ભલે આવ્યા આજમાન લઈને ઉઠ્યા રે બેડી દેડી સોહા ચંદન ચચાવું મારા સંતોને રે તાતો નરસૈયો બલ જાય સંતો ભલે આવ્યા ફૂલડે તે પગર ભરા દિયા રે બેસન માયા સર્વે સંતોને રામ કવિ. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સંતો તો ભલે આવ્યા રે ફૂલડે તે ફગર ભરાવ્યા. આપણા ઘરોમાં સમાજ ઉદાભક્ત સમાજમાં જ્યારે લગ્ન આવે ત્યારે કેટલો આનંદ હોય. એમાં પણ આ પરિવાર ખૂબ જ આનંદમય હંમેશા કીર્તન ગાતો અને જુઓ કે આપણા ઈ પરથારા ઉપર ઘરમાં લગ્ન આવી રહ્યું તો આપણા ઈ પરથારા ઉપર એનો આનંદ વ્યક્ત થાય છે. કબીરજીના પરથારા પર એનો આનંદ વ્યક્ત થાય છે. અને આ જે પ્રેમ ભક્તિ જે આપણો સાચો અંદરનો આનંદ જે વ્યક્ત કરતા રહીએ તે જ આપણી ભક્તિ છે, સહજ ભક્તિ છે. અને એમની દીકરીનું નામ છે વિભૂતિ. દરેક સ્ત્રી વિભૂતિ છે, દરેક નારી દરેક કન્યા વિભૂતિ છે. ભગવાનની બનાવેલી ઉત્કૃષ્ટ રચના એટલે સ્ત્રી. અને એ આપણા ઘરમાં આપણી કન્યાનું જ્યારે લગ્ન થઈ રહેલું હોય તો કેટલો આનંદ ઉત્સાહ હોય. અને આનંદ ઉત્સાહ જ્યારે સમાજની સાથે આ રીતે શેર કરવામાં આવે ત્યારે એને એની માત્રા ઘણી બધી વધી જતી હોય છે. ખૂબ જ આનંદ. કુમુદબેન અને એમની સાથે નીરુબેન હતા અને એમને સુંદર ભાવથી આપણને આ આપણી ઉદા ભક્તિની પરંપરાનો સંતોને આમંત્રણ આપતું, સંતો આવે તો જે આનંદ વ્યક્ત કરતું કીર્તન છે એ લીધું. સંતો આ જ રીતે આપણે મળતા રહીએ, આવતા રહીએ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં જોડાજો. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારત સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી ભગવાનના રામ કબીર જીવન જાગીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રમ સર્વે સંતોને પ્રભાતના ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર, સાથે બેસો લોક બહુમડિયા રે મન પૂરીના લોક બહુમડિયા રે સૌને એક દિવસ